नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कांदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. नवजात बाळासाठी आईचे दूध हे निरोगी, रिम्सच्या आश्रयाने आईच्या दुधाचे वरोत्सवाला रॅली. हंगामी रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी स्वच्छता उपाय. या महिन्याच्या 5 तारखेपासून स्वच्छदनम स्वच्छदन. आजच्या सविस्तर बातम्या. कांदी श्रीनिवास रेड्डी हे उत्तम नेते आहे, ज्यांच्याकडे असा चांगला दृष्टिकोन आणि विचार आहे. 3 वर्षापूर्वी आदिलाबादमध्ये नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम हा सुरू झाला होता आणि तो अव्याहतपणे सुरू आहे. प्रजासेवा भवनमध्ये त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक दररोज आपली भूक भागवतात, तर कांदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवतात आणि लोकांकडून त्यांना आशीर्वाद आणि कौतुकही मिळत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో. रिम्सचे संचालक जयसिंग राठोड म्हणाले की दूध हे नवजात बाळासाठी आरोग्यदायी असते आणि आईच्या दुधाचे अनेक आरोग्यदायी फायदेही असतात. 1 ते 7 ऑगस्ट दरम्यान होणाऱ्या या आईच्या दुधाचा वरोत्सवाचा एक भाग म्हणून रिम्सने शनिवारी डॉक्टर आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसह जनजागृती रॅली काढली. बाळाला आईचे दूध हे दिल्याने गरोदरपणातच वाढलेले वजन ही कमी होण्याचेही मदत होते, तर असे संचालकांनी सांगितले. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकाराचा झटका, स्तनांचा कर्करोग इत्यादी तसेच मुलांच्या वाढीसाठी आणि पोषणासाठी आवश्यक असलेली प्रथिने, जीवनसत्वे आणि खनिजे सॅम्पलमध्ये उपलब्ध आहेत.
ఇది ఆగస్టు 1 నుంచి ఆగస్టు 7 ఈ వీక్ మొత్తము ప్రపంచ తల్లి పాల వారోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. దీంట్లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. బ్రెస్ట్ ర్యాలీ ఒకటి, అదేవిధంగా క్విజ్ పోటీలు, అదేవిధంగా ఫ్రూట్ డిస్ట్రిబ్యూషను ప్లస్ రోల్ ప్లే, రకరకాల ఈ వీక్ మొత్తం యాక్టివిటీ చేయాలని మాకు గైడ్లైన్స్ ఉంది. సో ఇది తల్లి పాల వారోత్సవం అనేది 1990 నుండి స్టార్ట్ అయింది. ఇది WHO ప్లస్ యూనిసెఫ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ వీక్ మొత్తం ఏదో ఒక యాక్టివిటీ జరుగుతున్నాం. దీంతో యూస్ఫుల్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే బిడ్డ పుట్టాడు ఇమ్మీడియట్గా వితిన్ 1 అవర్లో తల్లిపాలు తాపియాలి, ముర్రుపాలు. సో దాపడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ రాదు, అస్తమా రాదు, గ్యాస్ట్రోఎంటరైటిస్ రాదు. అదేవిధంగా తల్లికి కూడా రొమ్ము క్యాన్సర్ రాదు, ఓవరియన్ క్యాన్సర్ రాదు. ఇటు ప్లస్ పిల్లలు ఒబేసిటీ గారు, ఇటువంటి కొన్ని మనకు లాభాలు ఉన్నాయి. కనుక మనము ప్రజలను ఎడ్యుకేట్ చేసేది ఏంటంటే నార్మల్ డెలివరీ కావచ్చు, సిజేరియన్ సెక్షన్ కావచ్చు, బిడ్డ పుట్టగానే ఇమ్మీడియట్ 1 అవర్లో మురుపాలు పట్టాలి. మురుపాలు పట్టడం ఇవన్నీ లాభాలు ఉన్నాయి. కనుక ఈరోజు అదే సారంగా రిమ్స్ హాస్పిటల్లో మెడికల్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్, पीडीआय डिपार्टमेंट फॅकल्टी, नर्सिंग फॅकल्टी అందరూ కలిసి ఈ ర్యాలీ జరుపుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ मच. शहरातील नागरिकांनी मोसमी आजाराचा प्रादुर्भाव टाळावा, योग्य ती खबरदारी घ्यावी आणि पर्यावरण स्वच्छ ठेवावे असा सल्ला महापालिका आयुक्त कमर अहमद यांनी दिलेला आहे. अस्वच्छतेची कमतरता भासू नये यासाठी पालिकेच्या वतीने कारवाई करणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि यासाठी अनेक वार्डातील सदस्यांना सहकार्य करण्यास सांगितलेले आहे. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील म्युनिसिपल कार्यालयाच्या मीटिंग हॉलमध्ये म्युनिसिपल अधिकारी, कर्मचारी आणि कौन्सिल सदस्यांसोबत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. तर म्युनिसिपल आयुक्तांनी स्वच्छता आणि हिरवाई कार्यक्रमाचा आढावाही घेतला. विविध समस्यांचा उल्लेख करून त्यांनी कर्मचाऱ्यांना निर्देशही दिली. तर डासांना रोखण्यासाठी पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्या आणि या महिन्याच्या 5 ते 9 तारखेपर्यंत होणाऱ्या या जनजागृती कार्यक्रम व इतर मुद्द्यांवर परिषद व सदस्यांशी व्यापक चर्चा करण्यात आली. స్పెషల్గా మ్యాన్ పవర్, మషిన్ పవర్స్ 10 వాట్స్ మనకు ఉంది 5 డేస్. ఈ 5 డేస్ అంటే డైలీ ఒక స్పెషల్ శానిటేషన్ ఆ 10 వాట్స్ లో కవర్ చేయడానికి ప్లాన్ అప్ చేసి ఇప్పుడు చెప్తాము మీటింగ్ లాస్ట్ లో. అది డైలీ 10 వాట్స్ అయిన తర్వాత స్పెషల్ శానిటేషన్ మరియు గార్బేజ్ వల్నరబుల్ పాయింట్స్ లో ఉంటుంది. అదే కాకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎక్కడైతే ప్లాంటేషన్ తో ఆస్కారం చేయడము, అడిషన్ లాస్ట్ డే 9th నాడు ఫ్రైడే నాడు ప్లాంటేషన్ చేయబోతాం. మనం ఆయిల్ బాల్స్ కానీ, గంబూచియా ఫిష్ కానీ, దీంతో పాటు ఏదైనా మనకు స్పెషల్గా మ్యాన్ పవర్, మషిన్ పవర్స్ 10 వాట్స్ మనకు ఉంది 5 డేస్. ఈ 5 డేస్ అంటే డైలీ ఒక వార్డ్ లెవెల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా మంది ఇంకా రాలేదు, వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. శానిటేషన్ యాక్టివిటీస్ చేయడము, శానిటేషన్తో పాటు ప్లాంటేషన్. ఈ వర్షాకాలం దృష్ట్యా ఏదైతే మనకు వైరల్ ఫీవర్స్, డెంగ్యూ కానీ, మలేరియా కానీ, టైఫాయిడ్ కానీ, ఇవన్నీ ఏదైతే ఈ టైంలో మనకు ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లో చాలా పీక్ పీరియడ్. దీనికి సంబంధించిన ప్రజలలో అవేర్నెస్ కల్పించడం, దాంతోపాటు డ్రింకింగ్ వాటర్ సోర్సెస్ని క్లీనింగ్ చేయడం, ప్లాంటేషన్ చేయించడం. స్కూల్స్, కాలేజెస్లో 5th నాడు ఏదైతే వార్డ్ లెవెల్ టీమ్ ఉన్నారో, వార్డ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్, వార్డ్ ఆఫీసర్, ఆర్పీ, వార్డ్ కౌన్సిలర్, ఆశా వర్కర్ అండ్ అంగన్వాడీస్, వీళ్ళందరూ మార్నింగ్ 8 నుంచి 12 వరకు వాళ్ళు వార్డులో వర్క్ చేస్తారు. దీంట్లో ఫస్ట్ ఒక సమావేశం, వార్డ్ లెవెల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఒక ర్యాలీ కండక్ట్ చేస్తారు. ఎస్ఎస్జీ మెంబర్స్ ద్వారా కానీ, యూత్ కమిటీస్, వార్డ్ కమిటీస్ ఏదైతే గతంలో ఫామ్ చేశారో వాళ్ళ ద్వారా ఒక ర్యాలీ కండక్ట్ అవుతుంది. దీంట్లో ఈ ప్రజలకు మెయిన్ అవగాహన కల్పించేది డ్రై వేస్ట్, వెట్ వేస్ట్ ఇలా తడి పొడి చెత్త వేరు చేసి మున్సిపల్ వెహికల్స్కి అందించడంలో, అది కాకుండా మస్కిటో మెయిన్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఫ్రెష్ వాటర్ మనకు డెంగ్యూ. कामगारांच्या हितासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू आणि त्यांच्या पाठीशी सदैव उभे राहू असे इंटकचे जिल्हाध्यक्ष मुनगेला नरसिंग यांनी सांगितले. शहरातील प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. ते म्हणाले की यापूर्वी आपण अनेक सार्वजनिक प्रश्नांवर लढलो आहे. काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्याने आता अधिक उत्साहाने काम करण्यास तयार असल्याचे म्हणाले. तर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली मतदारसंघाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी, आडे गजेंदर आणि खानापूरचे आमदार बोजू यांच्या सहाय्याच्या पक्षाच्या बळकटीसाठी साथ देतील. नंतर इंटक जिल्हा सरचिटणीस म्हणून
बोंगुराला मल्लय्या तामसी मंडळाच्या अध्यक्षपदी ही केमा हनुमंतलू आणि युवा सरचिटणीस औरंगाती अखिल यांनी यांच्या नियुक्तीबद्दल त्यांचे अभिनंदनही केले। नियुक्तीची कागदपत्रेही देण्यात आले। సోదరుడు మిత్రుడు మరి ఐఎన్టీసీ జిందాబాద్, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్, రేవంత్ రెడ్డి జిందాబాద్, నంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి జిందాబాద్, చంద్రశేఖర్ నాయకత్వం ఐఎన్టీసీ జిందాబాద్। రాష్ట్ర కమిటీ ఆదేశానుసారం ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఐఎన్టీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి జనరల్ సెక్రటరీగా బొంగురాల మల్లయ్య, సిరిశెల్మ వాస్తవులు, అదేవిధంగా తాంసి మండల అధ్యక్షుడిగా కేమ హనుమన్లు, ఒడ్డాడి గ్రామము, అదేవిధంగా సోదరుడు మిత్రుడు మరి అఖిల్, తను ఆదిలాబాద్ పొరగంటి అఖిల్ ఆదిలాబాద్ కోరిపెచ్చిన అతను ఐఎన్టీసీ యూత్ జనరల్ సెక్రటరీగా నియమించడం జరిగింది। వీరందరూ మరి మేమందరం కలిసి ఈరోజు ఈ జిల్లాలోని ఏదైతే ఇటు ఎంప్లాయీస్లు కానీ మరి ప్రజలకు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ అండగా ఉండి ప్రతి పథకము ప్రతి పేదలను చేరే విధంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి మండల ఎటువగడ ఉన్న మా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మరి కమిటీ మొత్తం పనిచేసి పేద ప్రజలకు ఎప్పుడు సపోర్ట్గా ఉంటామని, ఎల్లవేళలా కాంగ్రెస్ పార్టీని రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వాన ముందు తీసుకెళ్తామని తెలియజేస్తూ, ఏదైతే మరి గతంలో కూడా మేము పనిచేసినాం, ఇప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నది, అంతకంటే ఎక్కువ ఉత్సాహంతో సోదరుడు మిత్రుడు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అదే పక్క నియోజకవర్గం మరి అడే గజేందర్ కానీ మరి ఎమ్మెల్యే బొజ్జు కానీ వీళ్ళందరి సహాయ సహకారాలతో పనిచేస్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం। आदिवासी हक्क संघर्ष समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष गेडाम गणेश यांनी या महिन्याच्या 9 तारखेला जागतिक आदिवासी दिन साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आदिवासी पारंपरिक वाद्यांच्या सहाय्याने कोमरम भीम कॉलनी ते TNGO अशी भव्य रॅली काढण्यात आली आणि न्यू हाऊसिंग बोर्ड मंडळाच्या परिसरामध्येही काढण्यात येणार आहे। तर आदिवासी कर्मचारी, शिक्षक, पटेल, युवक, कलावंत, विचारवंत सर्व वर्ग मोठ्या संख्येने यावे आणि हा आदिवासी दिन महोत्सव यशस्वी करण्याची विनंतीही त्यांनी केली। ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించేంత వరకు ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించేంత వరకు కుమ్రం భీం కాలనీ సాధించేంత వరకు పోరాడతాం। లంబాడని ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించేంత వరకు ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించేంత వరకు కుమ్రం భీం కాలనీ సాధించేంత వరకు కుమ్రం భీం కాలనీలో పట్టాలు సాధించేంత వరకు జీవో నంబర్ 3 చట్టబద్ధత కల్పించేంత వరకు ఈ నెల 9వ తారీఖున ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని TNGOs భవన్ సెంట్రల్ గార్డెన్లో ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ మరియు అనుబంధ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతున్నది। కాబట్టి కొమరం భీం కాలనీ మావాల మండలం కొమరం భీం కాలనీ నుండి ర్యాలీగా TNGOs వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం। అక్కడ TNGOsలో సభను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది। కాబట్టి దీనికి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలు, ప్రజాస్వామికవాదులు, మేధావులు, అదేవిధంగా పటేల్స్, రాయ్ సెంటర్ సార్మేడీలు, ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చి ఈ యొక్క సభను విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ఎందుకంటే వాళ్ళ గత 10-12 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రంలో, దేశంలో ఏవైతే భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి చట్టాలు, హక్కులు, జీవోలు అవుతున్నాయో ఇవన్నిటిని కూడా వైలేషన్ చేస్తూ ఆదివాసులను అంతం చేయడానికి, ఆదివాసులను అడవి నుండి వెళ్ళగొట్టడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి। కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా
అరికట్టాల్సిన బాధ్యత ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఉన్నది. కాబట్టి తప్పకుండా మరో పోరాటానికి ఆదివాసులు సిద్ధంగా పోతున్నాం. ఏవైతే మా యొక్క డిమాండ్స్ 16 ఉన్నాయో వీటినన్నింటినీ కూడా ఏకాగ్రంగా తీర్మానం చేసి భవిష్యత్ ఉద్యమ కార్యాచరణను కూడా ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ టీఎన్జిఓస్ భవన్ నుండి మేము ప్రకటించబోతున్నాం. దీనికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇవాళ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇప్పటికే మధ్య భారతదేశంలో కావచ్చు, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కావచ్చు, ఇవాళ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేక ప్రాంతాల్లో ఆదివాసులపైన ఆక్రమణ కేసులు బనాయిస్తూ ఆదివాసులపైన దాడులు చేస్తున్నారు. హరితహారము, టైగర్ జోన్లు, ఓపెన్ కాస్ట్ పేరుతోటి ఆదివాసులను అడవి నుండి వెళ్ళగొడుతూ ఇవాళ ఆదివాసులను ఒక పరాయి దేశస్తుల గుర్తిస్తూ ఇవాళ అనేక సందర్భాల్లో వాళ్ళ మీద కేసులు పెడుతూ జైలుకు पंपడం జరుగుతున్నది. कामरेड सुन्नम राजय्या हे लाखो लोकांचा आवाज आहे. हे तेलंगणा आदिवासी संघटनेचे ही राज्य सरचिटणीस पुसम सचिन म्हणाले की माझी आमदार TAGSचे संस्थापक अध्यक्ष आणि आदर्श लोकनेते सुनम राजय्या यांच्या 4थ्या पुण्यतिथी कार्यक्रमाचे आयोजन शनिवारी जिल्हा केंद्रातील सुंदरय्या इमारतीमध्ये सार्वजनिक संघटनाच्या संयुक्त विद्यमानाने करण्यात आले. सचिन म्हणाले की मी भद्रचला आमदार म्हणून 4 वेळा विजयी झालो आणि कामगार, आदिवासी आणि सार्वजनिक प्रश्नांवर सार्वजनिक आवाज म्हणूनही उठवला. तोपर्यंत ते कम्युनिटी मूल्यांसह जगले आणि सामान्य राज्यातील एक आदर्श बनले. संयुक्त जिल्ह्यातील आदिवासींच्या प्रश्नांवर विधानसभेत बोलताना ते थेट संघर्षांना हजर असायचे अशी आठवणही त्यांनी करून दिली. तेलंगणा आदिवासी गिरिजन संगम आणि TAGSची स्थापनाही आदिवासींच्या या समज म्हणून करण्यात आली. నివాళి అర్పించడం అనేది జరిగింది. సున్నం రాజయ్య గారు అనేక ప్రజా పోరాటాలకు అట్లాగే గిరిజనుల కోసం, దళితుల కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం అనేక పోరాటాన్ని నిర్వహించిన వ్యక్తి. కడవరకు కూడా కమ్యూనిస్టు విలువలు కలిగి ఆదర్శవంతమైన ఎమ్మెల్యేగా, ఆదర్శవంతమైన ప్రజా నాయకునిగా ఎదిగిన వ్యక్తి కామ్రేడ్ సున్నం రాజయ్య గారు. అనేక కార్మిక వర్గ పోరాటాలకు అట్లాగే గిరిజన పోరాటాలకు ఆయన నాయకత్వం వహించారు. అట్లాగే ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సందర్భంలో ప్రజా సమస్యలపైన అసెంబ్లీలో గలమెత్తి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేసిన వ్యక్తి కామ్రేడ్ సున్నం రాజయ్య గారు. అట్లాగే ఈరోజు అసెంబ్లీలో సమావేశాలలో మనం చూస్తున్నాం, రాజకీయ పార్టీల నాయకులు వాళ్ళని తిట్టుకున్నాడు, వీళ్ళని తిట్టుకున్నాడు, దానికే సభా సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నారు. కానీ సున్నం రాజయ్య గారు ఆయనకి ఇచ్చిన సమయాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, గిరిజనులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, బడుగు బలహీన వర్గాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని असेंब्ली साक्षीगा गलमेत्ती वाटी समस्येला परिष्काరం కోసం నిలబడ్డ వ్యక్తి కామ్రేడ్ సున్నం రాజయ్య గారు. निर्मल जिल्ह्यातील मामाडा मंडळातील पोंकल येथील सदमर्द बॅरेजचे काम वेगाने सुरू आहे. तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उद्घाटन सोहळ्यासाठी लवकरच येणार असल्याचे हे काम वेगाने पूर्ण केले जात आहे. प्रकल्पाच्या टायटल रन दरम्यान 54 दरवाजे पूर्णपणे बंद करण्यात आले आणि गोदावरीच्या काठावरील नागदेवता म्हणून हनुमान मंदिराभोवती पाणी थांबले. त्यांच्यापर्यंत पाणी पोहोचल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. यापूर्वी वचन दिलेली मंदिरे न बांधल्याबद्दल त्यांनी आपली व्यथाही मांडली. नागदेवता आणि मूर्ती म्हणून पूजल्या जाणाऱ्या आंजनेय स्वामी मंदिराच्या उभारणीनंतर हा प्रकल्प सुरू व्हावा अशी पोंकल गाव आणि आजूबाजूच्या गावातील लोकांची इच्छाही आहे.
निर्मल जिल्ह्यातील भैसा शहरातील राहुल नगरमध्ये चेन स्कॅचिंग घटना घडलेली आहे। राहुल नगर येथे लक्ष्मी नावाची महिला पायी जात असताना मागून दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात माणसांनी 2 तोळ्याची सोनसाखळी हिसवून पळकले। हल्लेखोरांची दृश्यही सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाली। या घटनेबाबत पीडित महिलेने स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार केली, तर या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केलेला आहे। एरियाला फोटोज नाही आले ఇంటికి రాహుల్ నగర్లోనే లోపట్లకి వచ్చేటికే ఆడ చెట్లు ఉన్నాయి, కొంచెం వాటర్ ఉన్నాయి ఆడ కింద అని ఆడ అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు ఎదురుంగా రాటింది। నేను ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను, వాళ్ళకి నేను అంతగా గమనించలేను కానీ వాళ్ళు నా కోసం వస్తున్నారో నాకు తెలియదు। आदिलाबाद संसदेतील काँग्रेस पक्षाचे नेते आत्राम सुगुनाक्का यांनी राज्यातील सरकारी नोकऱ्या भरण्यासाठी काँग्रेस सरकारने जॉब कॅलेंडर जाहीर केल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला। प्रसाद राव यांनी आसिफाबाद जिल्ह्यातील रेबेना मंडळ केंद्रात मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या प्रतिमेला दुधाचा अभिषेकही केला। नोकरी दिनदर्शिका हे बेरोजगारांसाठी वरदान असल्याचेही ते म्हणाले। तर ते म्हणाले की सरकारच्या घोषणेने बेरोजगारांमध्ये आशा उमळलेली आहे। 10 वर्षात एकही जॉब कॅलेंडर जारी करू शकले नसल्याची टीका त्यांनी बीआरएस नेत्यांवर केलेली आहे आणि ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे। काँग्रेसचे सरकार येत्या 30,000 नोकऱ्या भरल्या गेल्याचे म्हणाले। तरुणांना दिलेल्या आश्वासनानुसार जॉब कॅलेंडर जाहीर करण्यात आल्याचा उल्लेखही त्यांनी केलेला आहे। కానీ మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఏర్పడి 6 నెలలు కాకపోతే డిఎస్ వేయడం జరిగింది। అన్న మాట తప్పకుండా డిఎస్ చేశారు। మరి అదేవిధంగా ఈరోజు జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది। ఎందుకంటే పిల్లలు ఏ సబ్జెక్టు ఎప్పుడు ఏది చదువుకోవాలని వాళ్ళు చూసి ఏ బుక్ చదువుకోవాలనేటువంటిది వాళ్ళు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది। కాబట్టి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసేటువంటి గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి ఇక్కడ యువతందరం మేమంతా కూడా ప్రసాద్ అన్న కానీ ఇక్కడ మా కాంగ్రెస్ टाउन सीआय प्रवीण कुमार यांनी अल्पवयीन मुलांना वाहने देऊ नका असे सांगितले। एसपी जानकी शर्मिला यांच्या आदेशानुसार निर्मल शनिवारी जिल्हा केंद्रातील मुख्य चौकात नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी केली। कागदपत्रही नसलेली 50 वाहने जप्त करण्यात आली। पालकांना 18 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या अल्पवयीन मुलांना दुचाकी न देण्याचा सल्ला देण्यात आला। ते म्हणाले की वाहनांना आय सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावणे आवश्यक आहे। नंबर प्लेट नसलेली वाहने परत केल्यास गुन्हे दाखल केले जाईल असा इशारा त्यांनी दिला।
आमदार गड्डम विनोद यांच्या आदेशानुसार सिंगरेनी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी सुजाता यांनी मंचिराला जिल्ह्यातील बेल्लमपल्ली शहरातील सिंगरेनी क्षेत्रीय रुग्णालयाची पाहणी केली। हॉस्पिटलमध्ये आमदार गड्डम विनोद यांच्या नेतृत्वाखाली आढावा बैठक झाली। नगराध्यक्ष, कामगार संघटनेचे नेते, लोकप्रतिनिधी सहभागी होऊन रुग्णालयातील समस्याही घेतल्या। तर यावेळी सीएमओ सुजाता म्हणाल्या की रुग्णालयात मनुष्यबळ, तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांची कमतरता आहे, तर 2 महिन्यात रुग्णालयातील ही पूर्ण कर्मचारी नियुक्त करून सर्व समस्या सोडवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करू असे सांगितले। కాకపోతే కొంచెం ఓపి పట్టాలి ఈ 10 రోజులు ఎందుకంటే కాంట్రాక్ట్ డాక్టర్లు అందరూ మామూలు పర్మనెంట్ డాక్టర్లు కూడా పై చదువుల కోసమనే ఎంట్రన్స్ ఉంది 11వ తారీఖు ఈ నెల 11వ తారీఖు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కోసం మొత్తం వెళ్ళిపోయారు కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళు పర్మనెంట్ వాళ్ళు మీరు డాక్టర్ సుజాతమ్మను సీఎంని దయచేసి డిప్యూట్ చేయండి ఇక్కడ సమస్యల గురించి ప్రత్యేకంగా దానికి అటెండ్ కావాలని ఆమెకు వచ్చినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము। వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు మా సీనియర్ నాయకులందరూ అమ్మతో మాట్లాడి ఇక్కడ హాస్పిటల్ సమస్య గురించి షార్టేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్, షార్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ వాళ్ళందరి సమస్య గురించి చర్చ అయింది। చర్చ అయిన తర్వాత ఎట్లా ఈ హాస్పిటల్ని సరిదిద్దాలన్నా, ఏ హాస్పిటల్లో ఉన్న ఏ ఇష్యూస్ని దాన్ని అడ్రస్ చేస్తూ దానికోసం దీన్ని చర్చ చేసినాం। ఇప్పటిదాకా డాక్టర్ అమ్మ గారు ప్రత్యేకంగా ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్ని రాసుకున్నారు, ఏమేమి షార్ట్ ఫాల్స్ ఉన్నాయో దాని గురించి కూడా రాసుకున్నారు। ఒక 2 months టైం తీసుకొని ఇవన్నీ ఇష్యూస్ని సరిదిద్దు చేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా ఈ హాస్పిటల్ని కాపాడుతూ ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్న పేషెంట్స్ని, డాక్టర్లను అందరినీ ఒక మంచిగా ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్ కింద చర్చ అయింది। ఎవరెవరిని రిక్రూట్ చేయాలన్నా, ఏ లెవెల్లో రిక్రూట్మెంట్ కావాలన్నా ప్రత్యేకంగా దీంట్లో ఆయలు, నర్సులు, డాక్టర్లు, షార్టేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ ఏ ఏరియాస్ ఉన్నాయో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రత్యేకంగా దాన్ని క్లియర్ చేసుకునే ప్రపోజల్ పెట్టి నేను డాక్టర్ అమ్మతో రిక్వెస్ట్ చేసిన మా బెల్లంపల్ల తొందరగా డాక్టర్లను అపాయింట్ చేసేసి వాళ్ళని ఇక్కడ అడ్మినిస్టర్ చేస్తే హాస్పిటల్ నీట్గా నడుస్తుందని మాకు ఒక ఆశ ఉన్నది। ఈ సమస్యతో దాన్ని సక్సెస్ చేస్తారని ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। नवजात बाळासाठी आईचे दूध हे निरोगी, रिम्सच्या आश्रयाने आईच्या दुधाचे बरोत्सवाला रॅली। हंगामी रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी स्वच्छता उपाय, या महिन्याच्या 5 तारखेपासून स्वच्छदनम स्वच्छदनम। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।